رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندم من لو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة بيضاء هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قبل قلبه وجعل فيه اليقين والصدق وجعل قلبه واعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخلقته مستقيمة وجعل أذنه سميعا وعينه بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membicarakan manaqib aulia yang kelima yang ada di dalam risalah Al-Qusairiyah Abul Hasan Sari Ibnil Mughlis As-Saqati yang kita sering sebut dengan Sari As-Saqati. Yang pertama Ibrahim bin Adham. Beliau taubatnya dilatar belakangi karena mendengar suara yang gaib. Itu jelas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua
Dhunnun al-Misri. Kalau Dhunnun al-Misri taubatnya dilatar belakangi karena melihat burung buta yang jatuh dari sarangnya. Kemudian ternyata tanah belah lalu muncul 2 mangkok makanan, yang satu berisi kacang dan yang satunya berisi minuman. Itu Allah menunjukkan bahwasanya urusan rezeki itu urusan gampang. Burung yang tidak bisa melihat apa-apa aja bisa Tuhan beri rezeki. Kemudian yang ketiga, walaupun kita tidak baca sebetulnya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu taubatnya dilatar belakangi karena mendengar ayat alam ya'ninil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Kemudian di minggu yang lalu Ma'ruf al-Qurahi. Ma'ruf al-Qurahi ini adalah anak dari ibu dan bapak yang beragama Nasrani, kemudian dididik oleh guru yang juga beragama Nasrani, tetapi ternyata beliau sejak kecil dapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi orang yang beriman, lalu melarikan diri dari guru yang Nasrani itu, lalu beliau ketemu dengan guru beliau yang bernama Ali bin Musa Ar-Ridha, lalu sampai menjadi ulama. Dan ketika beliau pulang dari pelariannya itu, orang tuanya mengikuti beliau untuk menjadi orang yang beriman. Kemudian selanjutnya Sari As-Sakati. Sari As-Sakati itu paman saudara dari ibu Fudail bin Iyad. Bukan, beliau adalah Sari As-Sakati itu saudara dari ibu Junaidi al-Baghdadi. Maka disebut dengan khal. Kalau saudara bapak itu disebut dengan am. Nah, kalau ditanya apa penyebab Sari As-Sakati itu benar-benar lalu menjalani jalan akhirat, tidak peduli lagi dengan dunia, itu dilatar belakangi karena doa dari Ma'ruf al-Qurahi yang kita sebutkan manakib sebelumnya. Balagani anna Sari As-Sakati kana yattajiru fis-suq. Dahulunya Sari As-Sakati itu adalah pedagang di pasar. Wahwa min ashabi Ma'ruf al-Qurahi, dan beliau termasuk dari sahabat Ma'ruf al-Qurahi. Cuma Ma'ruf al-Qurahi itu ulama besar, Sari As-Sakati ini pedagang. Faja'a Ma'rufu yauman. Suatu saat Ma'ruf al-Qurahi datang kepada Sari As-Sakati. Wa ma'ahu sabiyun yatimun, dan ketika itu Ma'ruf al-Qurahi membawa seorang anak yatim. Faqal, lalu Ma'ruf al-Qurahi berkata kepada Sari As-Sakati, iksi hadzal yatim, kau beri pakaian anak yatim ini. Qala Sari, lalu Sari As-Sakati menceritakan, fakasautuhu, lalu kuberilah anak ini pakaian, anak yatim tadi. Papariha bihil Ma'ruf, dengan sebab aku memberikan pakaian kepada anak yatim itu, Ma'ruf al-Qurahi sangat senang. Waqala, dan berkatalah Ma'ruf al-Qurahi, baggadallahu ilaikad dunya, semoga Allah Subhanahu wa taala membikin benci kepada engkau dunia. Wa ahrahaka mimma anta fih, dan mudah-mudahan Allah membikin istirahat kamu dari apa yang sekarang kamu lakukan. Kalau sekarang nih hari-hari jaga toko, mudah-mudahan ampih dia jaga toko. Ringkas cerita, fakumtu minal hanut, ketika aku bangkit dari tokoku, walaysa syai'un abghadu ilayya minad dunya, ketika itu tidak ada satupun yang lebih aku benci ketimbang dunia. Wa kullu ma ana fihi min barakati Ma'ruf, dan sekarang aku yang jadi rajin ibadah, tidak peduli lagi dengan dunia,
itu disebabkan karena keberkahan Ma'ruf Al-Qurahi, kata beliau. Nah, itu penyebab Sari As-Sakati itu menjadi orang yang luar biasa beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali sebetulnya kita bicarakan Allah itu bisa mentakdirkan orang macam-macam. Dan kalau Tuhan sudah menghendaki seseorang itu jadi baik, ada aja gara-garanya. Memang gara-gara yang terbanyak itu tentu orangnya itu mau menuntut ilmu. Itu gara-gara terbesar. Kalau yang model-model yang kita bicarakan ini tuh kayaknya langsung-langsung terus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum orang kalau dikehendaki Tuhan jadi baik, itu pasti dilatar belakangi karena dia sendiri sebetulnya yang berubah karena dia mendengar-dengar ilmu. Sebetulnya mendengar-dengar ilmu ini kebiasaan. Yang kadang-kadang karena ini sesuatu yang baru, orang itu kada biasa. Tapi seharusnya orang-orang itu mencoba-coba. Karena kalau dicoba-coba siapa tahu dapat keberkahan dari ilmu itu hingga menjadi hobi dengan ilmu. Kalau sudah hobi dengan ilmu, maka pasti efek selanjutnya hobi dengan ibadah. Ya, kita itu rata-rata kadang-kadang secara umum sebetulnya ibadah yang kita lakukan itu yang pertama itu takallub. Takallub itu artinya apa? Kita harus memaksakan diri untuk ibadah itu sendiri. Sembahyang harus dipaksa-paksakan. Duduk menuntut ilmu harus dipaksa-paksakan. Karena secara lahiriah di dunia ini nggak ada sesuatu yang model seperti itu lalu menyenangkan bagi kita, itu tidak. Secara umum ya. Nah, tapi nanti lama-kelamaan orang kalau sudah memaksakan diri untuk ibadah, maka dia akan berubah dari yang asalnya takallub menjadi ta'addud, menjadi kebiasaan. Sehingga orang sembahyang itu bukan lagi menjadi sesuatu yang berat bagi dia, tapi sudah pokoknya kalau subuh-subuh terbangun sembahyang, zuhur-zuhur kebabai siang boleh mandi sembahyang, sudah jadi kebiasaan, kada lagi berat. Kayak itu juga menuntut ilmu, asalnya susah, tapi kalau sering sudah nuntut ilmu jadi kebiasaan. Setiap malam apa pengajian turun, model jadi kebiasaan. Nah, nanti itu bisa meningkat lagi, meningkat menjadi taladzuz. Ada orang yang ibadah itu bukan terpaksa, bukan juga kebiasaan, tapi dilatar belakangi karena menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau ibadah itu bahagia bawaannya. Kalau kita termasuk yang mana masih? Mungkin yang standar paling bawah masih memaksakan diri. Sebetulnya koler Bang, cuma paksakan. Ya sebetulnya seperti itu. Semakin dibiasakan maka akan semakin nyaman. Kemaksiatan kan begitu juga. Ada kekanakan kada bisa berokok. Diunjuki oleh kawan berokok. Memaksakan diri berokok supaya kelihatan gagah gitu ya. Babaya meisap, batuk. Tapi coba harus sekalinya jadi kebiasaan berokok. Sampai suatu saat berokok itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Namun berokok kada apa-apa, Bang. Berokok itu kan mazhab Imam Syafi'i kita makruh gitu nah. Tapi nanti bisa berubah macam-macam juga hukum itu. Nah, tapi sekali lagi kuulangi, kadang-kadang orang bisa ditakdirkan Tuhan berubah 100% jadi orang baik, itu macam-macam gara-garanya. Bisa dapat, kalau sini Sari As-Sakati ini dapat doa orang soleh. Biar kada minta doa secara otomatis, kita tetap didoakan oleh mereka. Misalnya Tuan Guru datang, pasti dah setiap pengajian, setiap acara pasti berdoa biasanya. Nah, itu keuntungan luar biasa bagi kita yang hadir. Makanya kata guru-guru tuh,
Di pesantren itu kadang-kadang anak-anak pesantren itu bisa juga yang kadang menangkap kamu. Tapi tuhul aja di pondok itu. Oh, banyak guru-guru, orang-orang saleh datangan, berdoa terus. Bebaya keluar pada pondok, soalnya pintar sorangan. Nah itu, ini memang lagi di pondok itu, mau kada mau, kada ada apa-apa. Kada ada apa-apa ya otomatis baca doa. Samuan doa kada hafal. Jadi imam, kada suah disuruh jadi imam berapa tahun kah? Kada suah banyak ustadz-ustadz jadi imam. Tapi bebaya bulik ke rumah, suruh orang jadi imam. Mau kada mau. Pemulaan gugup, batis menggatar. Tapi kelawasannya hampir perangan. Nah, itu keberkahan doa itu kadang-kadang seperti itu. Kita membicarakan kira-kira perkataan-perkataan mereka itu yang paling bagus. Sari Asakati itu dahulu muridnya sekaligus ponaannya. Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, ma ra'aitu a'bada minas sari. Aku tidak pernah melihat orang yang ibadahnya itu melebihi daripada Sari Asakati itu, kada pernah. Itu sekencang Sari Asakati. Atat alaihi tamanun watis'una sana. Beliau berumur 98 tahun. Toha ya. Taji'a. Tapi seumur-umur itu tidak pernah dilihat beliau itu berbaring. Ba'amal tarus. Ba'amal tarus. Kada suah berabah tuh kada suah. Selama yang aku lihat, yang ini yang sudah normal aja. Anak habis itu, kada pernah lagi aku melihat beliau itu orang bebaring aja, kada pernah. Illa fi illatil mauti, kecuali ketika beliau sedang sakit, yang sakit. Karena kada kawal lagi duduk. Ba'amal kada ampih-ampih. Kenapa bisa ba'amal itu kada ampih-ampih? Karena memang ba'amal itu sudah menjadi hobi, menjadi sesuatu yang disukai. Yang takalluf, masih memaksakan diri. Turun kada, turun kada, turun. Pas karena turun nabi ya amgini. Mau kada mau turun. Kada. Nah, alhamdulillah. Nah, kita masih memaksa-maksakan diri. Kalau orang sudah jadi hobi, sehingga kuulangi sekali lagi, kalau gak ada urusan rintangan bagi orang yang hobi itu. Seandainya orang melaksanakan sesuatu yang dihobiinya itu mendapatkan penderitaan, tetap aja ini akan jadi masalah. Hobi main bulu tangkis. Itu pokoknya kalau jadwalnya main bulu tangkis, pasti ikut bulu tangkis. Ada tahu hujan kah, renes kah, apakah. Segala macam. Sekali-sekali pas salah ambungan, rabah. Tasalihu, batis tasalihu. Bangkak kayak batis lalu. Karena kawan main bulu tangkis, babaya imbah ampih bangkak, main pulang. Kenapa nak main terus? Padahal pernah dapat celaka, kalau bahasa kita. Nah, orang-orang soleh itu senang sudah dalam ibadah. Sehingga rintangan apapun kada jadi masalah. Yang
Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku itu kalau ditanya apa yang paling aku sukai, yang paling aku sukai itu sembahyang. Kalau kita kan sembahyang 3 kali sembahyang hendak kayak bulik sudah. Cuman dilihati kawan kan yang bulik, nah, taruh saya. Maksa. Makanya bebaya imbah. Nah, itu tanda kita memaksa-maksakan diri. Nah, tapi tidak apa-apa lah. Nah, kalau para aulia itu, ibadah itu sekali lagi bukan lagi taladzuz, merasa enak. Sehingga ketika mereka ibadah itu kadang merasa tuh Pang. Jadi beribadah kalau Rasulullah tadi mengatakan salat, Nabi itu kan kalau kita melihat di hadis hatta tawaramat kadamah, betis Nabi itu sampai bengkak juga ke seleho. Main futsal, main bulu tangkis, belum ada lagi sejarahnya. Itu kawan kita tuh lagi bacaannya. Kalau itu tadi malam rabah main futsal, bengkak betis, nah itu sampai bengkak betis. Dan kada pernah menyesal kalau pah engkau itu jarakku kalau sembahyang lagi kada. Nah kayak itu juga 98 tahun ibadah terus, kada pernah bebaring. Yang tadi karena doa Ma'ruf Al-Qurahi, mudahan aja jarak ada ketujuh lagi lawan dunia. Pokoknya hendak akhirat itu bahagia benar. Ada pemakan makanan tahan. Nah, kita mungkin itulah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu beliau mengomentari tasawuf itu apa? Nah, tentu masing-masing orang punya definisi sendiri tentang tasawuf. Tapi kalau ditanyakan kepada Sari As-Sakati, tasawuf itu apa? Tasawuf itu nama bagi 3 hal. Yang pertama, wahwalladzi nuru la yutfi'u nuru ma'rifatihi nura waraihi. Sesuatu akan nur wara. Jadi kan orang tasawuf itu yang pertama tahu lawan Allah, ya kalau di antara tahu lawan Allah itu aja, di antaranya orang baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk semuanya datang dari Allah, begitu ya. Tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dilatar belakangi karena bantuan Allah. Sesuatu itu sesuatu yang buruk, kalau pada orang yang ma'rifat kenal dengan Allah, itu semua tunjuk dari Allah. Orang yang, kalau kita boleh sebut ya, orang yang sesat itu juga karena disesatkan. Itu namanya ma'rifat. Tapi kemakrifatan itu tidak memadamkan waraknya seseorang. Jadi kalau ada orang pinak bepandir Allah terus, bahwasanya semua perbuatan
hukum. Itu baru tasawuf yang benar. Kalau bina kisah kita olah kita yang seperti ini. Tapi dengan itu lalu pas kada sembahyang. Kenapa jarak sembahyang itu siapa? Allah. Nah berarti aku kada sembahyang ini Allah kada menggerakkan aku untuk sembahyang. Yang terjadi itu di latar belakangi kodrat iradat Allah, itu lalu menutupinya daripada menjaga. Yang tasawuf itu kenal bahwasanya segala perbuatan itu perbuatan Tuhan, tapi tetap dia mengerjakan. Larang. Itulah sebetulnya yang namanya ahli sunnah seperti itu. Secara batin, kita memang salah yang memperbuat. Jadi kalau batin itu harus Allah terus. Bisa sembahyang Allah, bisa puasa Allah. Kan yang buruk-buruk. Nah kalau itu hatinya ke Allah terus, sadar, tapi tidak mengurangi. Kalau meninggalkan yang dipardukan, dilarang tidak? Dilarang ya. Mengerjakan yang diharamkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar dia laksanakan. Apa yang dilarang oleh itu dia beranggapan kawa mengerjakan perintah Tuhan lantaran Allah, kawa meninggalkan yang dilarang. Jar orang jarku ilmu sabuku itu Allah terus. Yang jadi maling gini Allah juga ajarnya. Karena aku kadang cerita guru itu ya ada rambutan orang naikinya. Rumput bebaya bebuah orang lain menaiki. Hei jar, kenapa menaiki rambutanku? Sakal tumbuh di tanah. Tanah itu milik siapa? Allah. Yang menumbuhkan rambutan siapa? Allah. Yang bikin rambutan berbuah siapa? Ujurnya maling Allah terus. Cuman yang ampun rambutan kada kalah-kalah akal. Apa ajar ini? Menawak aku nih kenapa? Allah. Yang menggerakkan aku melempar ikam siapa? Maka ikam jangan sarik lawan aku, sarik lawan Allah. Karena Allah sari asakati yang namanya tasawuf, hati ikam benar-benar mengenal Allah, tapi secara lahir kerjakan, semua yang ditinggalkan itu benar-benar harus ditinggalkan. Itu satu makna. Bebaju kada. Karena tahu di dunia menunjuki sanggar orang, ini tuh duduk aja terus, kada tahu di kisah. Apakah itu supi? Ada. Bukan hanya kada peduli lawan dunia ya. Kada peduli lawan dunia itu tahu kisah pokoknya makan gak ada pokoknya santai aja terus. Mana ada orang yang beri makan berwari
menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berarti dia tetap harus beribadah. Karena wala yatakallamu bi batinin fi ilmin yun tentang ilmu batin. Yang ilmu batin itu nanti bertentangan dengan Quran hadis. Jangan pindah yang aneh-aneh. Misalnya dasar bujur-bujuran punya ya sedikit kelebihan sehingga tetap tidak boleh nanti menyebabkan dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Secara fikih seperti itu ya. Lalu hari Jumat guru ai. Dua. Itu kayak apa tuh guru? Tadi aku sudah membahas jarku sembahyang Jumat itu wajib bagi laki-laki. Kami pernah silaturahmi lawan wali. Yang wali itu bilang itu orang-orang yang berjumahat itu kambing lawan anjing aja tuh. Kalau misalnya dasar bujuran sakti ini melihat ini orang kerjaan mak misalnya lalu diperlihatkan lawan inya rupa orang itu dasar berupa kambing misalnya nih. Dia lakukan itu dengan Quran dan Sunnah, jawabannya kan bertentangan. Yang menyuruh ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri. Apabila dipanggil untuk salat yaumil jumu'ati ila dzikrillah, maka cepati berjalan untuk menuju zikir kepada Allah, zikir beli. Berarti yang menyuruh sembahyang Jumat Quran ya. Atau misalnya antara kak salasa jumu'atin mutawaliyatin bahwa munafik tanpa ada udzur, maka orang itu dipastikan sebagai orang yang munafik. Wah, Jumat kada Jumat itu kan yang paling penting kita ibadah secara lahiriahnya itu tuh kan sebenarnya. Kalau kita tuh tunduk taat kepada Allah, bukan kalau menurut Syariat Sakati. Sehebat apapun pandangan kamu, atur di dalam Quran dan di dalam hadis secara umum seperti itu. Antara sufi asli dengan sufi-sufi antu sama emas asli
gramnya aja 900.000. Kalau ini kayak jam tangan ini emas asli seandainya. Berarti 100 juta. Tapi mun emas hadiahnya gelang. Anakku tuh bisa kadang-kadang gelang hadiahnya. Rp2.000 aja dapat 10.000 katanya. Ini kan melihat rumah modal 2.000 katanya dapat 10.000. Bayar lain, duit asli lawan duit palsu itu lain. Maka supi asli dengan supi misalnya, tahu nggak kira-kira Nabi Muhammad itu bahwasanya ada orang-orang yang Nabi Ibrahim itu di awal-awal beliau kasyaf. Nabi Ibrahim itu awal kasyafnya melihat terus apa yang orang ini kerjakan. Kopiah, Ina Serban bandakan di sini. Nabi Ibrahim melihat jadi jar Nabi Ibrahim, ya Allah, mati akan aja ini. Oleh padahal salah gawian. Ada pulang orang lewat ini hanyar aja jadi maling. Berdoa pulang, ya Allah, mati akan ini. Jinah aman, mati aja, mati pulang. Ini pendusta, pempitnah orang, gawian kadang-kadang yang seperakanya. Kacau kayaknya dunia ini. Mati pulang. 3 sudah mati. Mau kada mau Tuhan menagih. Kan mati bisa habis orang nih. Bisa mati berataan. Nih kita berataan ini ada kan? Jadi misalnya wah ini wani anak dijantik terus mati. Wah mati bertahan kita nih. Jar Tuhan, aku tuh tahu. Aku mati-mati kayak itu terus. Aku beri-beri kesempatan. Siapa tahu bertobat. Ibrahim tuh tahu. Nah, makanya orang yang model-model seperti itu yang tahu dengan orang lain itu harus berakhlak dengan akhlak Allah. Apa walaupun nanti Tuhan membalasnya kayaknya di akhirat. Kalau toh Tuhan menyakiti suatu saat siapa tahu ada yang jadi wali ini lalu kasyaf. Itu bila melihat ada orang berzina hingga dengan dapat bini bungasnya kada lagi berpikir hendak ke pelacur situ. Enggak itu doa.
Tahan aja ini banyak duit. Kenapa? Amunnya banyak berduit, empehnya jadi maling. Kumpul itu jar didatangi oleh pelacur, iya disambut aja. Diberi duit, bermodal berdagang. Empih lagi ya jadi pelacur. Itu kan kada bermodal-modalan itu. Kayak itu. Bicarakan. Itu orang benar gak kira-kira jadi wali? Waktu itu aku menjawab, itu jarku ada wali. Karena beranggapan orang semua buruk, berarti ikamlah paling baik. Itu aja sudah merasa. Suatu saat ada orang nakal luar biasa. Melihat. Benar-benar orang soleh tentunya. Pasti orang-orang soleh. Nyamannya jadi orang soleh. Seorang ini jahat benar. Baparak ada wani, aku ini banyak dosa. Ada wani baparak. Itu nakal banget. Gitu. Nakal banget. Gitu. Mudahan aja jangan. Yang ahli maksiat itu dari jauh melihat Nabi. Rupanya ketika melihat orang saleh itu muncul di dalam hati keinginan. Kita rasakan. Minimal pasti kita nanti akan merasakan bergabung lawan orang saleh itu di akhirat. Mendengar pengajian si A misalnya, siapa tuan guru, siapa. Pasti dapat keberkahan. Kada mungkin. Sedangkan orang ketemu dengan guru katanya. Biar guru siapa kau? Aku. Yang pian hendak berwudu tuh dah. Ada air wudu aku yang aku ini masuk neraka guru ay. Lalu mintakan lawan Allah. Membantu aku ini sekali aja membantu. Entah memalingkan itu. Jar Habib Mustafa ambil berkah, ambil berkah. Apalagi duduk di majelis misalnya, wah itu kalau usah ditanya, pasti dapat keberkahan. Bisa muncul di dalam hati ini nah keinginan untuk bertobat, lalu takutnya Nabi Isa itu bilang, aku asa gelianan melihat orangnya ini nak.
Jangan kumpulkan aku lawan inya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan. Isa. Jar Allah pada hakan lawan keduanya. Kalau diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Yang tadi ya Allah, aku udah hendak. Di latar belakangnya apa tadi? Merasa ujub, merasa harap pada orang. Pertanyaanku bagus, kadang-kadang bagus. Kalau jangankan seperti itu. Itu kan menganggap remeh orang barataan. Seandainya saya ikung aja. Apalagi sekampungan dianggap buruk, inya merasa pembaiknya. Kepala babi, itu jangan-jangan bukan kasyaf dari Allah. Batinnya itu tidak lalu menyebabkan dia melanggar tahmiluhu karamatu ala hatki astari meruntuhkan sesuatu yang diharamkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang kita bicarakan. Syekh Abdul Qadir halalkan bagi kamu sesuatu yang diharamkan. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkeramat orangnya. Lawan murid bibinian berpelukan. Ada boleh. Ini antara abah lawan anak. Oh. Lawan anak asli. Asli yang anak. Nah, sudah. Kada kawa, kada boleh. Sa'alani sari yauman anil mahabbah. Tentang yang namanya cinta itu apa? Kan kita ngaku cinta lawan Allah. Lalu ditanya oleh gurunya, kamu yang fakultu, maka aku jawab, kata Imam Junaid,
Cinta itu hiyal muwafaqah. Itu model cinta. Kalau Ika mengaku cinta lawan Nabi, Ika mencinta lawan bini, kira sesuai ujar bini Ika, nih hujan ini di bakso yang mana ndak? Yang sana kah yang sana? Bakso yang ganal kah atau bakso yang kita langsung akan bilang iya. Itu orang cinta. Bisa bahunda sorangan kah? Nyuruh aja gawian. Ya kalau nah itu pasti disuruh oleh Rasulullah menggawi itu yang bujuran cinta. Amun disuruh Allah wakal, dan ada lagi yang namanya itu tadi kalau disuruh nurut. Nah, orang cinta itu juga kayak ada makanan, kam hendakkah ya? Hendak cer anak. Kedinginan. Inya kedinginan juga. Pacar. Itu namanya cinta isar. Nah, berarti kalau waktu sembahyang subuh misalnya. Bangun. Itu isar. Padahal kita punya kepentingan. Ini waktunya sembahyang. Kita tinggalkan kepentingan. Makanya jar orang cinta lawan Nabi itu amunnya kawa. Tapi pun yang kadang-kadang kan kita punya wakala kaumun kaza wa kaza, disebutlah oleh fa akhadha asari jildata dzira'ihi wa maddaha
Ia bisa ala hadzal idam min mahabbati. Nah, kalau aku, kata guru, yang pertama, falam tamuda, tapi karena kau diambil. Kalau kita kan apa panjang, kalau itu tentu saking kurusnya Sari Asak. Rupanya selain kada berabah, kada tapi makan. Ini pun banyak makan. Bah makan, berabah, teguring tuh bang. Aku dahulu lagi di pondok rancak banar kada kawat teguring malam. Kelaparan. Keluar, koler sudah. Memasak, bangun juga, paksa masak mie. Mie ada udah koler aja pak. Jadi kita ulang. Sari Asakati memegang kulit lalu kata beliau, demi kemuliaan Allah, dagingnya ini dan kayak aku ini kada baguguringan. Padahal memang sebetulnya kalau secara yang tadi kan, yang namanya cinta kita makan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi. Ini kalau beribadah terus, sah saja, bupiakan kalau bahasa kitanya. Aku ini nak kurus kering. Kenapa? Karena kada makan. Tapi hati ini tetap senang aja. Karena memang orang cinta tadi. Selain dengan kata-kata, dengan ilmu, langsung prakteknya. Tapi Hidit mentes murid Junaidi Al-Baghdadi tadi, yang namanya cinta itu apa sekarang? Semua yang Tuhan suruh kugawi. Aku
Kamu harus kayak itu. Itu yang jadi orang bertanya kepada Imam Junaidi al-Baghdadi. Makam kewaliannya itu lebih tinggi dibandingkan pian. Padahal itu dari segi makam kewalian lebih tinggi daripada aku. Dari segi kada mau orang alim, aku di alimnya kada mungkin. Tapi ringkas kami hendak belajar lawan pian. Pian buka pengajian. Situ aja. Aku kada mungkin membuka pengajian kalau guruku masih tapi jar guru pian. Aku kada pecangan mengajar walaupun sudah alim luar biasa. Tapi beliau kada mau. Coba pian yang menyuruh. Karena guru yang baik itu kada apa-apa bersaing. Semakin banyak guru jadi Syariah Sakati kadang merasa bahwasanya akulah yang paling berhak untuk jadi guru. Orang kan ada meminta lawan ikam untuk mengajar. Nah, ujar Junaidi al-Baghdadi, kada. Biar pian yang menyuruh. Itu bukan perintah wajib kalau dari segi hukum. Ini kemungkinan pasti sami'na wa ata'na itu. Tapi kan tidak. Sudah, guru pada memaksa juga boleh. Ingat ikam sadang dah buka pengajian. Mulai datang ke guru minta izin pulang. Imam Junaidi al-Baghdadi kepada gurunya. Babaya datang, Junaidi al-Baghdadi terkejut. Wah, guru tahu
Nabi datang ke sini sebelumnya. Nah itu orang menaruh hormat yang luar biasa kepada gurunya Syari As-Sakat. Akan semua dari kesenangan dunia demi lathina sanah. Ana fil istighfar. Dan istighfarku itu dilatar belakangi karena aku hanya beristighfar. Istighfarnya 30 tahun. Tapi menurut beliau waqa'a bi Baghdad hari orang itu berkata, Naja Hanut, karena orang lain sapasaran terbakar, tokoh hidin aja. Berarti bagi beliau tidak ada empati terhadap orang yang kesusahan itu. Orang kesusahan kita bilang alhamdulillah. Yaitu istighfarnya dengan kalimat alhamdulillah yang kita. Amun kita yang penting kita nyaman. Orang lain celaka. Itu sebuah ujian luar biasa. Itu yang kepada kalian Rasul dari diri kalian. Apa yang padahal Nabi kalau hendak bahagia sorangan dapat. Orang-orang kelaparan. Misalnya ketika perang lalu pulang ke rumah bertanya lawan istri, kita punya makanan. Gandum kita. Kata yang laki,
diberikan ke bininya. Ini masak ya, kambing ini. Datanglah, ya Rasulullah, anak kambing satu. Kemudian adalah roti sedikit. Nah, itu yang tadi Jerko. Kalau Nabi hendak makan sorangan bisa. Bapak yang mulai jauh menggawe dan kambing ganal kada anaknya aja. Ini paling ini urusan Nabi aja lagi. Nah, ringkasnya sah. Loh, ya Nabi, masuk 10. Kahutkan, ini aturannya 10 langsung habis. Sampai habis yang beribu-ribu orang itu. Tuan guru duduk kayak ini dah. Tuan rumah, ayo dah kita makanan. Makanan, pulang Nabi lawan tuan rumah. Bagi-bagi, dibagi-bagi, cukup aja bertahan. Tapi yang jadi patokan Nabi itu kada akhlaknya Nabi. Kalau Nabi orang menderita harus umpat menderita. Harisun alaikum. Nabi itu juga pikiran supaya orang jadi beriman dan jadi orang taat. Maka disambung dengan fa in tawallau. Kalau ada fakul, maka katakan oleh engkau hai Muhammad, hasbiyallah. Malah aja guru kalau dosa sakit hati. Santai aja. Aja. Tapi ringkasnya
Kemudian yang bisa kita ambil, orang sufi itu tidak melanggar orang japai tarus. Walaupun jadinya mandi-mandian, hendak mandi sorangan aja. Kalau dimandi rapikin, tapi munnya kancang, wah bisa salah simbur guru. Jangan sampai, wah itu jar aturan anu aja, itu ini ada lagi yang lebih Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina al-ikhlas fi talabil ilmi wa nashri fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wajib